Welcome back to my online classes. This is my third lecture in this series, that is unit number 3. We already have started unit number 3 and also discussed in my last video the types of stone masonry. Okay, today we will discuss about the mortar. Mortar means for masonry work, that may be stone masonry and that may be brick masonry. What type of mortar we generally use? Okay, and their properties and their thickness and their ratios. Okay, uh, then what is the definition of mortar? The workable paste prepared by mixing a binding material, fine aggregate and water in suitable proportion is called mortar. Cement and lime are generally used as binding materials, whereas sand, shurki, এগুলো হচ্ছে normally known as filling material or fine aggregate for preparing different type of mortar. Now functions of mortar. Mortar function key to bind together the bricks or stones properly so as to provide strength to the structure. স্ট্রাকচারের মধ্যে যে স্ট্রেংথ আসবে, যে ম্যাটেরিয়াল ইউজ করব সেটা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ওকে, and that to form a homogeneous mass of the structure so as to resist the loads coming over it without disintegration and transfer the same uniformly to the foundation and tying underneath. Okay, next, to provide a weather resisting or a durable layer between the different courses of masonry in the structure, and to hold coarse aggregates together in any concrete so as to form a soil mass, and the mortar used in concrete is termed as matrix. Okay, and to do plastering works of the structure and to fill up empty joints in stone or brick masonry. Okay, mortar কিন্তু ইউজ করা হয়. The mortar used for such purposes is in a thin liquid mortar with a term of grout. Grout সম্বন্ধে পরবর্তীকালে আমরা জানবো. Now proportion of types of mortar used in stone masonry. স্টোন ম্যাশনরিতে কী কী টাইপের মোটারগুলো ইউজ হয়? নেক্সট প্রথমত পড়ে সিমেন্ট মোটার। সিমেন্ট মোটার মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে সিমেন্ট থাকবে বাইন্ডিং মেটেরিয়াল, সঙ্গে কী থাকবে? স্যান্ড থাকবে। ওকে, এবং এর রেশিওগুলো দেখ, এই রেশিওগুলো হচ্ছে 1:2 হতে পারে, 1:2 থেকে শুরু করে 1:8 পর্যন্ত। এই যে 1:2 বললাম, এবং 1:3 হোক, 1:4 হোক, বা 1:5 হোক, বা 6 হোক, বা 7 হোক, বা 8 হোক, তাহলে এই যে ওয়ান পার্ট সিমেন্ট লাগবে আর 2 পার্ট স্যান্ড লাগবে ফর হচ্ছে 1:2 রেশিওর জন্য। বা আবার যদি 1:6 হয় সেক্ষেত্রে কী হবে? সেক্ষেত্রে ওয়ান পার্ট আবার বলছি ওয়ান পার্ট সিমেন্ট লাগবে আর 6 পার্ট স্যান্ড লাগবে। ওকে, uses. These mortars are generally used for all engineering works where high strength is desired and which are subjected to wet conditions such as piers, load bearing walls, deep foundations, dams, paintings or plastering of external walls of the structure, flooring, etc. নেক্সট লাইম মোটর। এই ক্ষেত্রে দেখ, লাইম মোটরের ক্ষেত্রে বাইন্ডিং মেটেরিয়াল কি? লাইম। আগেরটা কি ছিল? সিমেন্ট। এই রেশিওগুলো হয় 1:2 থেকে 1:3 ফর পয়েন্টিং, 1:3 থেকে 1:4 প্লাস্টারিং, 1:5 থেকে 1:6 ফর masonry ওয়ার্ক। ওকে, নেক্সট নন হাইড্রোলিক লাইম মোটর। দ্য লাইম মোটর in which class C lime is used as a binding material is called non-hydraulic lime mortar. এটা জেনারেলি ইউজ করা হয় না। এর রেশিওগুলো কী হয়? 1 পার্ট অফ লাইম থেকে 2 পার্ট অফ স্যান্ড। ওকে, এটা কিন্তু জেনারেলি ইউজ করা হয় না, তবু যেটা দেখা উচিত। ইউজ কোথায় হয়?
This type of lime mortar is used for construction work, thin walls above ground levels, and for plastering internal surfaces of walls. নর্মালি সবাই আমরা কোনো ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে সিমেন্ট মর্টারই ইউজ করে থাকি, না লাইম মর্টার ইউজ হয় না হাইড্রোলিক লাইম মর্টার ইউজ হয়। ওকে, নেক্সট হাইড্রোলিক লাইম মোটর, এটাও একটু জাস্ট তোরা দেখে নিবি, এটাও অত ইম্পর্টেন্ট কিছু না, অত মানে ভীষণভাবে ইউজ হয় না। ওকে, নেক্সট ব্ল্যাক মোটর, এটাও হেভিলি ইউজ হয় না। গেজ মোটরটা কত কত হতে পারে, এটা কি জিনিস? দ্য পেস্ট prepared by mixing cement with lime mortar is suitable proportioning in called gauged mortar, lime cement mortar or actually এটা কম্পোজিট মোটর বলা যায়। এগুলো কোথাও কোথাও একটু খরচা কমানোর জন্য কিন্তু কোনো একটা বিল্ডিংয়ে এগুলো কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে। আদারওয়াইজ সব ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করে থাকি কি ওই সিমেন্ট মোটরই। ওকে, নেক্সট লাইট ওয়েট মোটর, the paste prepared by mixing wood powder or wood sawing or sawdust with cement mortar or lime mortar is called lightweight mortar. এটা ডিপেন্ড করে স্ট্রাকচার, কোন স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে লোড কম দরকার সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি। যেখানে আমাদের লোডটা অ্যাভয়েড করাই ভালো বা ডিজাইনের সেরকম লোড দেওয়া আছে সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ধরনের অ্যাকচুয়ালি সিমেন্ট মোটর বা লাইম মোটরের সঙ্গে একটুখানি ইয়ের ভাগটা কমিয়ে দিয়ে তাতে আমি কাঠের গুঁড়ো দিচ্ছি বা সডাস্ট দিচ্ছি, দিয়ে মোটরের ওয়েটটাকে লো করছি। দিস মোটরস আর জেনারেলি ইউজড ফর ফাইবার প্লাস্টার, সাউন্ড অ্যান্ড হিট প্রুফ কনস্ট্রাকশনস ওয়ার্কস। ওকে, নেক্সট ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট mortars. The paste prepared by mixing aluminum cement or finely crushed fire bricks in suitable proportions in addition to water is called fire resistant mortar. Okay. Now use of stone masonry in different structures. কোথায় কোথায় structure use হয়? Building, foundation, dams, monumental structures এসব ক্ষেত্রে ইউজ হয়। নাম্বার 2, বিল্ডিং ওয়ালস, পায়ার্স, কলামস, পিলার্স, লাইট হাউসেস অ্যান্ড আর্কিটেকচারাল ওয়ার্কস এসব ক্ষেত্রে ইউজ হয়। আর্চেস, ডোমস, লিন্টেলস অ্যান্ড বিমস এসব ক্ষেত্রে ইউজ হয়। ফ্লোর পেভিং জবস এসব ক্ষেত্রে ইউজ হয়। রেলওয়ে ব্যালাস্ট এসব ক্ষেত্রে ইউজ হয়, এগুলো হতে পারে। নাও টুলস অ্যান্ড প্ল্যান্টস ইউজড ফর স্টোন মেশনারি, এগুলো টুলস, এগুলো দেখ স্টোন মেশনারি হোক বা ব্রিক মেশনারি হোক, এগুলো মোটামুটি প্রায় একই সমস্ত টুলস প্ল্যান্টস লাগে। তবু একবার জেনে নেওয়া যাক। চলো আমরা একবার ছবিগুলো দেখি, দেখলে তোদের আইডিয়া হবে। এই হচ্ছে স্পেড, তারপর একটা কোদাল, তারপর পিকেক্স মানে গাইতি, তারপর একটা স্লেজ হ্যামার, লাইন অ্যান্ড পিন লাগে। ধর যখন ব্রিক ওয়ার্ক করবি বা স্টোন ওয়ার্ক করবি তখন দুদিকের এজটাকে বা ধারটাকে একটা স্ট্রেট লাইনে আনার জন্য লাইন পিন ইউজ করা হয়। ওকে, রেমার অ্যাকচুয়ালি বাংলা ভাষায় বলে দুরমুশ। আয়রন প্যান যেটার মধ্যে মোটরটা ক্যারি করে, তারপরে এটাকে মার্ক করে, দেন স্প্যাল হ্যামার, স্ক্যাবলিং হ্যামার ইট ফিট কাটার জন্য বা পাথর কাটার জন্য। ওকে, স্কোয়ার দিয়ে রাইট অ্যাঙ্গেল চেক করে যে কোনো ওয়ালের ক্ষেত্রে। ওকে, নেক্সট টুথ চিজেল, এটা নর্মালি ইউজ করা হয় না। ড্রাফটিং চিজেল, হ্যান্ড স অ্যান্ড পিচিং টুল এগুলো নর্মালি ইউজ করা হয় না, এগুলো স্পেশাল কিছু কাজে ছাড়া। নেক্সট কোল্ড গ্রাউট মেশনারি, এটা পরীক্ষাতে মাঝে মাঝে আসে কিন্তু কোল্ড গ্রাউট মেশনারিটা। দ্য রেজাল্ট্যান্ট মেশনারি by injection of cold grout mortar is prepacked stone is called as cold grout masonry, and it is a mixture of cement and fine aggregate and water admixture of any mixed at high speed in cold grout double drum mixer. Okay, it is constructed in UCR uncrushed rubble যেগুলো হয় বা আনকোর্সড রাবল মেশিনারি যেগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে ইউসি মেশিন বললে। It was observed in that machinery the
voids in the rubbles are not filled up properly with cement mortar, which led to heavy seepage through the body of dam after commission. Okay, this was mainly due to the fact that the placement of mortar was not done properly by unskilled and experienced masons. Cold grout mortar is flow mortar and gets filled in each and every void in rubbles, providing the dense, strong and the impermeable masonry. মানে এটা বেসিক্যালি রিপেয়ারিং অনেকের সময় কাজে লাগে। মনে কর একটা কোথাও স্টোন মেশিনারি হয়েছে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা স্ট্রাকচার, সে ড্যাম্পস, যেখানে জল ধরে রাখে তাকে ড্যাম বলে। ড্যাম্প নয়, ড্যাম, DAM, নট ড্যাম্প। তো সেখানে কিছু স্টোন মেশিনারি হয়েছে মনে কর, কিন্তু যে ম্যাশন বা যে লেবার কাজ করেছে তারা কাজের কোয়ালিটিটা ভালো করেনি। ওই যে জয়েন্টগুলো যেমন থাকার কথা ছিল 10 মিলিমিটার থিকনেস, কিছুদিন পর দেখা যাচ্ছে সেইগুলো খারাপ হয়ে গেছে বা সেখান থেকে জল সিপেজ হচ্ছে। তাহলে ওয়াটার যখন সিপেজ যাবে তখন তো স্ট্রাকচারটা আনস্টেবল হয়ে যাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের রিপেয়ার কী করতে হবে? সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে গ্যাপটা রয়েছে, যে গ্যাপটার মধ্যে মোটর ফিলিংটা ঠিকঠাক নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মোটরটাকে ইনজেকশন করে, মানে কিছু পুশ করে, সিরিঞ্জ দিয়ে হোক বা করে হোক, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আর ওই মোটরের কনসিস্টেন্সি অনেক হাই হতে হবে। মানে নর্মালি মোটর কি দেখি আমরা, ট্রয়ালে করে মেশিনরা তুলে দুটো ব্রিকের মধ্যেখানে ঢুকে দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আর ওরকম ট্রয়ালে করে তোর অবস্থা থাকবে না, একদম পুরো লিকুইড হয়ে যাবে। ইঞ্জেকশন মানে বুঝতেই পারছিস, ইঞ্জেকশন পুশ করতে গেলে একদম লিকুইড থাকতে হবে, তবে পুশ করে যাবে। তাহলে সেরকমভাবে নিয়ে পুশ করে সেটাকে ঠেকানো হয়, সেটাকে আবার রিপেয়ার করা হয়, সেটাকে রিচ মোটর বলা হয়। সেই হিসাবে কিন্তু রিপেয়ারটা না করলে স্ট্রাকচারটা আনস্টেবল হয়ে যাবে এবং আনসেফ হয়ে যাবে, খারাপ হয়ে যেতে পারে। ওকে, তাহলে এই গেলে আমাদের কোল্ড গ্রাউট। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। এই পর্যন্ত আজকে থাক, নেক্সট দিন আমরা শুরু করবো ব্রিক মেশনারি। ওকে, থ্যাংক ইউ।